भी अज की प्रैस कानफ्रेंस साडी जथेबंदी भारती किसान एकता उगराहां वालों चोणां दे विषय ते हो रही है कि तुसीं चोणां दे विच हिस्सा क्यों नहीं लैंदे। बार बार ये गल चर्चा च आउंदी है। असीं चोणां नूं की समझदे हां, इहदे बारे चोणां दे विच असीं क्यों नहीं हिस्सा लैंदे, ना असीं किसी दी वोट पाउने किसी ना असीं किसी दी सपोर्ट करदे ना चोणां च हिस्सा लैंदे हां। वोटां वास्ते साडे केडर नूं खुली छुट्टी है, जिन्हों मर्जी वो पाउण, जिन्हों मर्जी वो ना पाउण। इस करके साडी यह पोजीशन क्यों है, इस हालत दे विच असीं समझदे हां भी जिहड़ा साडा देश है यह पूरी तरह ते आर्थिक तौर ते गुलाम है दूजे देशां दा। जिहड़े विकसित मुल्क ने उन्हां दीआं नीतियां साडे ते ठोसियां जांदियां ने। वो नीतियां जदों साडे ते लागू करदे ने वो साडे किरतियां दा, साडे आम लोकां दा, सधारण लोकां दा, बड़े तबकिਆਂ दा ਉਹ नुकसान करदियां ने। वो नीतियां बनदियां पार्लीमेंट तो बाहर ने ते पार्लीमेंट के हाकम ते साडी अफसरशाही उन्हां नीतियां ते पहरेदारी करदी है। जदों वो नीतियां साडे ते लागू हुंदियां ने उदों साडा कचुंबर निकलदा है ते कारपोरेटां दे मुनाफे वधदे ने। जिवें पिछले समय दे विच कहा जा सकता है कि कारपोरेट के 3 वड्डे इदारे जिहड़ा उन्हां दे हित पूर्ण की खातर बनाए हुए ने, WTO, कौमांतरी मुद्रा कोष ते संसार बैंक। ये 3 वड्डे इदारे ने जिहड़े नीतियां बनाउंदे ने साम्राजी देशां दियां, उन्हां दे पक्ष दियां ते विकासशील मुल्कां नूं लुੱਟ खसुੱਟ दे वास्ते वो साधन बनदे ने। वो नीतियां किसी पार्लीमेंट दे विच नहीं बनाईयां जांदियां। साडे पार्लीमेंट के हाकम उन्हां नीतियां ते दस्तखत करदे ने। उन्हां दा नां भावें आर्थिक सुधार दिता जांदा है, उन्हां दा नां देश के विकास बारे कहा जाता भी देश इहदे नाल विकास करूगा, पर असल विच वो देश का नाश हुंदा है। जिवें देखा जा सकता है, जिवें 2013 की बाली दे विच एक वड्डी WTO के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, जिहदे विच संसार बैंक ने साडे हाकमां नूं झाड़ां पाईयां कि तुसीं पानी ते सबसिडी दे रहे हो, बिजली ते सबसिडी दे रहे हो, खेती कित्ते ते सबसिडी दे रहे हो, सबसिडियां देना बंद करो, तुसीं FCI नूं रद्द करो, तुसीं खेती दे अनाज दे बड़े बड़े भंडार जमा कीते हुए ने, ये काम करना सारा बंद करो। यानी ये ते साडे एक आर्थिक माहर ने अवेजीत सिंह ने उहते टिप्पणी की कि जेकर तुसीं अपने गोदाम खाली कर दोगे, FCI ते अनाज मंडियां कारपोरेट के हवाले कर दोगे तो देश नूं बड़े एक संकट का सामना ते भुखमरी का सामना करना पै सकता है। यानी उहदियां नीतियां दा उन्होंने विरोध किया, पर सरकार ने उन्होंने नहीं मन्निया। जिहड़ियां नीतियां उसे ते पहरेदारी की है, उहदे विच जे उदाहरणां वजों देखना होवे, विद्या का निजीकरण, सेहत सेवावां का निजीकरण, हवाई अड्डे, रेल गड्डियां, कोले दीयां खाणां ते बिजली बोर्ड का जिहड़ा पब्लिक सैक्टर है, जिहड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इदारे सी, वो सारे दे सारे इदारे कारपोरेटां दे हवाले करके उन्हां नूं वड्डे मुनाफे देण दी खातर उन्हां नूं वो फैसले कीते ने। आर्थिक सुधारां दे नां ते आ जिहड़े 3 काले कानून ने, ये काले कानून भी उन्हां आर्थिक सुधारां दे नां ते कहा गया किसानां नूं भी सोडा मुनाफा दुगना करन दी खातर असीं ये कानून बनाए ने। ते सारे माहरां ने पिछी तुसीं सारे जिन्ने भी तुसीं साडे पंजाब दे मीडिया नाल जुड़े हुए लोग हो, उन्हां सारिਆਂ ने यह गल नूं चंगी तरह पछाणिया भी जे कानून लागू हो जाते हैं तो जिहड़े अनाज के भंडार, सरकारी मंडियां, सरकारी खरीद एजेंसियां ये बेकार हो जाणगियां। तो जिहड़ा अनाज है जिहड़ा कारपोरेट के हवाले हो जाऊगा। जदों कारपोरेट का कंट्रोल है तो मनमर्जी का रेट नाल मर्जी के मुनाफे नाल वो बेचूगा। इहदा जदों ही मुकाबला किया, ये किसी पार्लीमानी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदियां ने इहदा अंदोलन नहीं लड़िया। अंदोलन उन्हां लोकां ने लड़िया जिन्हां ते इहदा असर पैना सी। जदों वो इकट्ठे होकर लड़े तो यह संसार दीयां नीतियां नूं
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਪ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 1953 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹ 17.5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16,66,000 ਏਕੜ 2001 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪੌਣੇ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਏਕੜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 18% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 50,000 60,000 70,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਵੱਸ ਆ ਉਹ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 28,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 28,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7% ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਬਾਕੀ 93% ਕਰਜ਼ੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵੱਢਵਾਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 18% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36% ਤੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਰੋ ਨੋਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਕਮਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਆ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ NPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸੈਟਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ 10% ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਸਾਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 28-30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਗਰ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਸੂਦਖੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ 4% ਵਿਆਜ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਬਚਾਇਆ ਚੂਣ ਭੂਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਹੈ।